کراچی کی مختصر تاریخ۔ محققین کی رائے کے مطابق کراچی آخری برفانی دور کے خاتمے پر سمندر کے کنارے سے نمودار ہونا شروع ہوا۔ ویسے تو کراچی کے آثار بندر اعظم سے بھی پہلے کے ملتے ہیں اور ملیر وادی کی تاریخ قدامت کے اعتبار سے قدیم پتھروں کے وسطی دور سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم 326 قبل مسیح میں جب اسکندر اعظم کا جنرل نیبریٹ برصغیر پر فوج کشی کے بعد کراچی کے قریب جزائر میں قیام پذیر ہوا تھا، اس وقت کراچی کا نام کروکالا تھا، جس کا مقامی زبان میں مطلب واگھو دیوتا کے ہیں۔ جنرل نیبریٹس نے اپنے قیام کے دوران اس کا نام تبدیل کر کے اپنے بادشاہ کے نام پر اسکندری جنت رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی کراچی کے بے شمار نام تبدیل ہوتے رہے۔ پہلی صدی سے 7ویں صدی تک کراچی کی بندرگاہ پر بدھ مذہب کے پیروکاروں کا اثر و رسوخ ملتا ہے، جو بیرون ملک پنچ شیل کا پیغام لے کر جاتے تھے۔ 7ویں صدی میں جب برہمنوں نے سندھ پر غلبہ حاصل کیا تو کراچی کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا اور کراچی کے قریب دیبل اور بمبور کی بندرگاہوں کو فروغ دیا۔ 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے دیبل کی بندرگاہ پر حملہ کیا تو اپنا ساز و سامان کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے اتارا اور کراچی کی بندرگاہ کو دربو کا نام دیا۔ یوں کراچی کا ایک نیا نام رکھ دیا گیا۔ سندھ میں عرب دور تقریباً 300 سال پر محیط رہا۔ اس دوران بنو امیہ کے 10 گورنر رہے، جبکہ بنو عباس کے 31 گورنر مقرر ہوئے۔ اس پورے عرصے میں کراچی کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا سوائے عباسی دور میں عبداللہ شاہ غازی کی شہادت کے، جن کا مزار آج بھی کراچی میں کلفٹن کے مقام پر مرجع خلائق ہے۔ 1027 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کرنے کے بعد سندھ پر بھی حملہ کیا اور اسے فتح کر کے عربوں کو نکال باہر کیا۔ یوں 1194 عیسوی تک محمود غزنوی کے خاندان کی حکومت چلتی رہی۔ 1194 عیسوی میں سندھ دوبارہ ہندوستان کی سلطنت کے زیر اثر آ گیا اور شہاب الدین غوری کے بعد خاندان غلامان کے زیر اثر چلتا رہا۔ اس پورے دور میں کراچی کے مزید نام تبدیل ہوتے رہے۔ 1398 عیسوی میں سومرو قوم سندھ کے حکمران بنے تو کراچی بھی ان کے زیر تسلط آ گیا۔ محققین کی ایک رائے کے مطابق سومرو عربی نسل قوم ہے، جن کے مورث اعلیٰ صحابی رسول سمرہ بن جندب ہے، جبکہ کچھ محققین کی نظر میں یہ حضرت علی کے فرزند حضرت محمد بن ابن حنیفہ کی اولاد سے ہیں، جبکہ دیگر محققین کی نظر میں سومرو فرزندان زمین ہے اور صوبے کے پہلے باشندے سندھ کی اولاد ہے۔ 1470 عیسوی میں سما جام قبیلے نے سومرو حکمرانی پر سومرو قبیلے کا قبضہ ختم کر کے سندھ کی حکمرانی حاصل کی اور 1521 عیسوی تک حکمران رہے۔ کچھ محققین کی نظر میں سما قبیلہ سندھ کا مقامی سماٹ قبیلہ ہے، جبکہ کچھ محققین کے نظر میں سما جام بھی ایران سے آئے ہوئے حکمران تھے۔ 1521 عیسوی کے شروع میں ارغون خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ ارغون چنگیز خان کی نسل سے تھے، جو خراسان سے ہوتے ہوئے سندھ کے شہر ٹھٹھہ پر حملہ آور ہوئے اور پھر سندھ فتح کرنے کے بعد ٹھٹھہ کو ہی دارالخلافہ بنایا۔ 1554 عیسوی میں ترخان سندھ کی حکومت پر قابض ہو گئے۔ امیر تیمور نے اس قبیلے کو اس کی بہادری پر ترخان کا لقب دیا تھا۔ ترخان دور میں کراچی کا نام کراچی ہو گیا تھا۔ اس دور میں کراچی کی بندرگاہ ایک محفوظ بندرگاہ تصور کی جاتی تھی۔ اکبر اعظم نے 1590 عیسوی میں سندھ پر مکمل تصرف حاصل کر لیا، جو محمد شاہ رنگیلا کے دور تک جاری رہا۔ مغلوں کے دور میں کراچی کی بندرگاہ کو مکمل نظر انداز کیا گیا، یہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اس دور میں کراچی کو مون ہارا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 1699 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سندھ کی حکومت کلہوڑوں کو دی۔ یوں کلہوڑوں نے مغل حکومت کے گورنر کے طور پر سندھ کا نظام حکومت سنبھالا اور 1738 عیسوی تک گورنر کے طور پر کام کیا، مگر جب محمد شاہ رنگیلا کے دور میں مغل حکومت کا شرازہ بکھرنے لگا تو کلہوڑوں نے سندھ کو مغلوں کی ماتحتی سے نکال لیا اور یوں سندھ نادر شاہ درانی کا باج گزار بن گیا۔ کلہوڑا خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اسی نسبت سے یہ عباسی کہلاتے تھے، مگر اپنے جد امجد کے لقب کی مناسبت سے کلہوڑا کہلانے لگے۔ 1697 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے خون بہا کے طور پر کراچی کو خان آف کلات کے حوالے کر دیا تھا اور یہ 1757 عیسوی تک بلوچستان کا حصہ رہا۔ کھارک بندر کی قدیم بندرگاہ پر جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے مسائل کی وجہ سے جہاز کراچی کی طرف آنے لگے اور تجارت کا رخ بھی کراچی کی طرف مڑ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا رخ کراچی کی طرف ہونے لگا۔ کلہوڑوں نے اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے 1757 عیسوی میں کراچی پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ کلہوڑوں کے دور میں کراچی کو کلاچو جو گوٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کلہوڑوں کے دور میں کراچی میں
कोई खास तरक्की नहीं हुई और उस वक्त कराची की आबादी कोई 8,000 नफूस के लगभग थी। 1774 ईस्वी में इत्तफाकिया तौर पर कल्होड़ा खानदान के एक फर्द ने खान ऑफ कल्लात के भाई को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से कल्होड़ा ने कराची को खून बहा के तौर पर एक बार फिर वाली कल्लात को दे दिया। यूं कराची 17 साल बाद फिर खान ऑफ कल्लात की अमलदारी में चला गया। खान ऑफ कल्लात ने कराची पर कोई खास तवज्जो न दी और हाकिम तक मुकर्रर नहीं किया, बस जहाजों से महसूलात वसूल करने के लिए एक कस्टम का ठेकेदार मुकर्रर कर दिया था। मौजूदा कराची की बुनियाद 1729 ईस्वी में एक हिंदू ताजर खोजो मल ने रखी, जो पहले खारक बंदर के इलाके में रहते थे, मगर कराची की बंदरगाह की अहमियत को समझते हुए कराची आकर आबाद हो गए। उस जमाने में कराची को कलाची जोगोट कहा जाता था। इसके मकीन के मारी, मनोड़ा और समुंदर के साहिल इलाकों की हद तक महदूद थे और वंगोरा, बंदरी और कराची कहलाते थे, जबकि बाथ हाईलैंड, क्लिफ्टन, गुजरी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती और कोरंगी के बाद इलाके जजायर की सूरत में समुंदर का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के पीछे हटने की वजह से खुश्क मैदानों में तब्दील होते गए और कराची शहर का हिस्सा बनते गए। शेख भोजो मल ने अपने क़याम के साथ ही डाकुओं से बचने के लिए शहर के गिर्द दीवार बनवाई और इसके 2 दरवाजे रखे। एक समुंदर की तरफ खुलने वाला दरवाजा खारो दर, जो बाद में खारा दर के नाम से मशहूर हुआ, और मीठे पानी यानी लियारी नदी की तरफ खुलने वाले दरवाजे को मिट्टू दरवाजा का नाम दिया गया, जो बाद में मीठा दर के नाम से मशहूर हुआ। शेख भोजो मल ने ही कराची को आबाद करके बाकायदा शहर की बुनियाद रखी और ताजरों को इस शहर की तरफ राग़िब किया। 1783 ईस्वी में कल्होड़ों को तालपुरों ने शिकस्त दी और सिंध पर कब्जा कर लिया। 1792 ईस्वी में तालपुरों ने कराची पर कब्जे की नीयत से 2 हमले किए, मगर कामयाब नहीं हो सके। तीसरी दफा फिर तालपुर कराची फतह करने पहुंचे और बड़े बड़े हिंदू ताजरों को खतूत भी लिखे, जिनमें सुलह करने के बदले मुख्तलिफ मराहत देने का वादा किया। पहले कराची वाले खान ऑफ कल्लात के पास पहुंचे और लश्कर भेजने की दरख्वास्त की, मगर खान ऑफ कल्लात ने अहले कराची की दरख्वास्त ये कहकर रद्द कर दी वो फिलहाल तालपुरों से जंग नहीं करना चाहते। इस तरह अहले कराची मजबूर हो गए कि तालपुरों से कुछ शराइत पर सुलह कर ले। इन शराइत में से अहम ये 2 शराइत थी, कोई सिपाही शहर के अंदर दाखिल नहीं होगा, दूसरी ये कि जो हक मुकर्रर होगा वो अहले शहर के मशवरे से इंतजाम चलाएगा। यानी 1795 से 1839 तक कराची तालपुरों के कब्जे में रहा। उस जमाने में कराची को कई नामों से पुकारा जाता था, जिनमें कलाचू, कलाची, जोकुन और खौर अली थे। उस जमाने में कराची की आबादी 8,000 से 14,000 हो गई। इस आबादी में ज्यादातर माहीगीर और मल्लाहों की तादाद थी, जो कि शहर के बाहर रहती थी। शहर में अक्सरियत हिंदू ताजरों की थी, जो बहुत दौलतमंद थे। तालपुर दरअसल बलोचों की एक शाख है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद होने का दावा करते हैं। 1839 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा करते ही इस शहर की बंदरगाह की अहमियत को महसूस कर लिया था और इसे तजारती और फौजी नुक्ता नजर से बहुत अहमियत देने लगे। यही वजह है कि सिंध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने फौरी तौर पर ही सिंध का दारुल-हुकूमत हैदराबाद से कराची मुंतकिल कर दिया। पहली और दूसरी जंग अज़ीम में इस बंदरगाह ने कुलीदी किरदार अदा किया, जबकि अंग्रेजों के दौर में तजारती लिहाज से भी इसका अहम किरदार रहा। इसकी तरक्की की सूरत हाल का अंदाजा लगाते हुए पूरे बरसगीर से बास बसीरत ताजरों ने कराची का रुख करना शुरू कर दिया। कराची की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1847 में जनरल चार्ल्स नेपियर, जिन्होंने सिंध फतह किया था, अपनी विदाई पार्टी में कहा कि अनकरीब कराची तू मशरिक की मलका होगी। जब तू इस बुलंद मर्तबे पर पहुंचे तो मेरी तमन्ना है कि मैं तुझे एक बार देख सकूं। 1860 ईस्वी तक कराची का कोई मखसूस नाम नहीं था। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते थे। मुख्तलिफ इदारे खतो किताबत करते वक्त इसे मुख्तलिफ नाम देते थे। कुछ इसे क्रेची कहा कहते, कुछ कराची और कुछ कराचे टाउन लिखा करते, जबकि रेलवे वाले कराची लिखते। 1860 ईस्वी में जब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम हुआ तो पहली मर्तबा कराची का नाम इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तमाम तजारती और सनती इदारे इसके मिंबर थे। इसलिए बहुत तेजी से खतो किताबत में यही नाम राइज हो गया। अंग्रेज हुकूमत ने भी बिला झिझक इस ही नाम को मंजूर कर लिया और सरकारी गजट में इस नाम की वजाहत कर दी। यूं सब कराची लिखने के पाबंद हो गए।